توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشروعا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال مقبولا وتوجهي في التوجهات الغالية وصلة موصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحت رحالك وتغشاها منه الفيوضات الغامرة. أتوجه إليه بأشرف الوسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل غاية دعوتك شاهدة وبالأنبار المحبوب لك واصل شرف الأبقار في كل موطن من مواطن القرب والوزهر وأنس من ذلك في عبادك وساقيك أرسل شريك لأحد بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة قربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتطلباتنا بجميع رعايتك وحصني بجايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تعرفنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا يا الله بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحق قواته من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تهرمنا وارزقنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تضيعنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن وصل هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعن أمريكة وجرد بجهد أولادنا ووالدينا وأهل أولادنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأن يتدين القوي في جميع الأطفال منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واغفر اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وكن شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق بجميع نواحي الأقطار وأيده بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب من حسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا رب من حسن الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا رب من حسن الحصين من جميع البلايا وكل حزن مكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك الصديق بخدمتك الغائبين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأنساب الرواحي والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Umar Al-Qabri, pimpinan Ponpes Darus Sa'adah Al-Hasaniyah Balikpapan, yang kami muliakan dan kami hormati para habaib yang hadir yang tidak kami sebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang kami hormati para tamu undangan dan jamaah yang hadir malam ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka tasyakuran pengurus yayasan
dan Majelis Taklim Al-Mukarramah yang baru dan memperingati bulan Muharram 1445 Hijriah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan ahlul bait beliau hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya dunia dan akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, ada susunan acara malam ini pertama pembukaan, kedua kata sambutan, ketiga tausiah, keempat doa, dan kelima terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita awali acara malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara berikut kata sambutan pertama dari pembina Yayasan Al-Mukarramah Balikpapan, Guru Hasan Al-Sufi, kepada beliau kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dikumpulkan Allah untuk bermajelis taklim, dan yang kita muliakan Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Badri selaku penceramah yang sudah lama kita kenal di kota Balikpapan ini. Kemudian saya muliakan Said Tabli Pak Agil dari Palu, alhamdulillah bisa hadir di tempat kami ini. Kemudian para tokoh alim ulama, para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, begitu juga kakanda tercinta selaku istri Syekh Abdurrahman Halim Al-Sufi, Ibu Sarifah Fatimah Bahasin sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan perjuangan dakwah beliau, dan terima kasih kepada Bapak RT 17 Bapak Samsul Huda yang sudah hadir, begitu juga keluarga atau undangan yang hadir, dan semua yang mensupport acara kita ini sehingga terlaksana sampai selesai nanti. Dan mudah-mudahan hanya Allah dan Rasulnya yang bisa membelas di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah untuk Ketua Yayasan dan Majelis Taklim Al-Mukarramah yang baru yang sudah menjabat, yaitu Bapak Anwar atau Bapak Ondel, dan kemudian adapun susunannya itu nanti bisa dilihat terus jemaah, biar manajemen yayasan dan majelis taklim itu betul-betul kita jalankan, karena ini amanah tanggung jawab dunia wal akhirah. Ikhlas karena lillahi ta'ala, tidak ada unsur kepentingan politik atau bisnis, karena yang kita cari hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Hablum minnas wa hablum minallah, tidak ada yang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kata sambutan kedua yang disampaikan oleh Ketua Yayasan yang baru kepada Bapak Anwar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi sufri sabri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Al-Habib Umar Al-Qadri selaku pimpinan Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Hasaniyah Kota Balikpapan, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami para habaib dan ulama yang sudah hadir dan tidak disebutkan namanya satu persatu, dan juga selaku pimpinan rukun tetangga wilayah Jalan Padat Karya yang kami teladani dan sayangi Ibu Syarifah Fatimah Al-Bahasim dan Guru Ashan Al-Sufi, serta Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaah Majelis Taklim Al-Mukarramah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbi karena sifat Rahman dan Rahimnya pada malam ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan pengajian di sekretariat Yayasan Al-Mukarramah. Mudah-mudahan pertemuan ini akan membawa kebaikan yang barokah, lagi bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tetap tercurah kepada kekasih yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, pengikut hingga akhir zaman. Karena sesungguhnya beliau sebagai uswatun hasanah yang patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan ini. Untuk mengawali pengajian pada malam ini, marilah kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Al-Habib Umar Al-Qadri yang berkenan hadir pada malam ini untuk menyampaikan tausiah serta nasihatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan menerapkan apa yang beliau sampaikan di kehidupan sehari-hari. Kami pun berharap semoga acara ini dapat membawa kebaikan dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Tak lebih hanya untuk mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta terima kasih kepada orang tua kami yang sudah menuntun dan membimbing kami, Ibu Syarifah Fatimah Al-Bahasim dan Guru Ashan Al-Sufi, atas semangat doa dan bimbingannya, dan semua jemaah Al-Mukarramah bina jasmani dan rohani, dan semua para pengurus Yayasan Majelis Taklim yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada saya sebagai Ketua Yayasan dan Majelis Taklim Al-Mukarramah bina jasmani dan rohani Kota Balikpapan. Serta terima kasih pula kepada semua jemaah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan doa sumbangsihnya, baik doa, tenaga, dan pikiran hingga terlaksananya acara ini. Semoga kita semua disehatkan, iman dan takwa kita dapat terjaga dalam istiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Silap kata dan perbuatan kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tiba kita acara puncak, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Qadri dan dilanjutkan dengan doa kepada beliau. Kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Kepada yang sama-sama kita muliakan para hadirin, para syarifah, para anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan Habib Fadli Ba'adil dan yang juga yang sama-sama kita muliakan Ibunda Syarifah Fatimah Bahashim dan para habaib yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, yang ucapkan mula wassalamu kami kepada mereka semua. Yang kita doakan semoga para habaib kita dimanapun berada Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan jasmani mereka, Allah mudahkan semua urusan mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan pembina daripada Majelis Yayasan Al-Mukarramah, Guru Hasan beserta keluarganya, yang kita doakan semoga beliau Allah panjangkan umurnya bisihhatul afiat. Allah berikan semua kemudahan dalam hidupnya, dan semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan segenap pimpinan Yayasan Al-Mukarramah yang baru, baik itu ketuanya, wakil ketua maupun seluruh pengurusnya, yang semoga Allah memberikan mereka kekuatan iman, Allah lancarkan urusan mereka, dan semoga diberikan keistiqomahan di dalam memegang amanah Yayasan Al-Mukarramah ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita bersama-sama berkumpul di majlis yang mulia ini, di dalam rangka kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan dengan pembacaan daripada salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal ini ketika kita sebutkan, kita bacakan pembacaan salawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Jalla wa Ala menurunkan rahmatnya kepada kita. Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Bahkan keberkahan itu bukan hanya didapatkan kita yang duduk di majlis ini. Tetangga-tetangga yang ada 40 rumah dari tempat yang kita bacakan ini, mereka juga mendapatkan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di kiri, di kanan, depan dan belakang, semuanya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini, di malam Ahad, di mana di malam ini begitu banyaknya daripada umat Rasul yang lupa kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di malam ini kita bersama-sama mengingat kepada Allah dan Rasul. Dengan kita duduk di majlis ini, maka semoga dengan sebab majlis yang mulia ini, dengan sebab pembacaan manaqib Rasul, dengan sebab salawat yang kita baca untuk Rasulullah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam kehidupan di dunia ini. Allah rahmati kita, Allah rahmati keluarga kita, dan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum nas. Paling baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Itulah manusia yang terbaik. Adalah ketika seorang itu bermanfaat untuk orang lain. Apapun yang ia lakukan tak kala itu adalah untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang baik. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada pertama orang yang mengurusi daripada umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membantu umat Nabi Muhammad, yang mengurusi umat Nabi Muhammad, yang menolong daripada kesusahan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka ini kelak akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang lain Rasulullah menyampaikan, setiap orang yang bekerja akan mendapatkan upah. Siapa saja yang bekerja pasti akan mendapatkan upah. Kata Rasulullah, barang siapa daripada umatku, dia membantu umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan belum dibalas. Belum dibalas oleh orang yang dibantu tadi. Ana mukafihu yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, aku yang akan membalas kelak di hari kiamat. Makanya oleh karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Yayasan Al-Mukarramah bina jasmani dan rohani dalam rangka adalah untuk membantu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jasmaninya diperbaikin, rohaninya diperbaikin. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat untuk manusia. Yang awalnya dia teler, ya Bu, awalnya dia teler, yang awalnya dia suka mabuk-mabukan, yang awalnya dia minum ekstasi, narkoba dan sebagainya. Tapi ketika dia sudah sadar dia ingin bertobat, di mana tempatnya? Alhamdulillah, dia hadir di Yayasan Al-Mukarramah untuk membersihkan dirinya. Dalam rangka dia membersihkan dirinya, maka itulah orang, ketika kita membantu dia untuk membersihkan dirinya, berarti kita telah membantu salah satu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jenjang kemaksiatan menjadi orang yang baik. Nah, inilah keberadaan kita di sini adalah ingin menjadi orang yang baik. Maka majlis ini adalah berupaya untuk membimbing kita menjadi orang yang baik. Baik ke siapa dulu? Baik hubungan kita kepada Allah. Makanya rohani. Rohaninya dibersihkan dulu. Dari hal apa? Dari hal-hal yang haram. Dari hal-hal yang haram itu dibersihkan dulu. Kenapa? Kalau kita makan yang haram, jasad ini susah ajak ibadah. Kalau kita sering makan yang haram, jasad ini akan malas untuk beribadah, gak mau beribadah. Waktunya maghrib dia ngantuk, gak bisa ibadah, tidur dia sampai isya. Habis isya dia jalan-jalan. Waktu-waktunya sholat subuh, apakah lagi tidurnya nyenyak. Mau zuhur, mau asar, tidak ada kesempatan dia beribadah. Kenapa? Jasadnya tidak mau beribadah kepada Allah, dikarenakan memakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah Yayasan Al-Mukarramah ini dalam rangka membersihkan rohani, membersihkan jasmani kita. Ketika bersih semuanya, maka jasad kita ini akan mudah diajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat banyak orang-orang kita yang alhamdulillah kita datangkan guru ini. Bagaimana ini guru? Ini dia ni orang narkoba ini. Abahnya udah kuat lagi. Macam mana? Ayo bersihkan di sini. Bersihkan. Alhamdulillah. Sekarang jadi orang baik, bagus. Kenapa? Semua makan makanan yang haram itu sudah dikeluarkan semuanya. Alhamdulillah. Inilah
salah satu jalan kita untuk menjadi orang yang baik, membantu umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bukan hal yang mudah, berat. Sebagaimana dakwanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat supaya menjadi hamba yang baik, ujiannya berat, tantangannya berat. Begitu juga siapa saja yang dia berjalan di jalannya Rasulullah, ingin mengajak umat Rasulullah menjadi orang yang baik, maka tantangannya itu berat juga. Kita difitnah, kita nanti dicaci maki orang, kita nanti dijelek-jelekkan orang. Nah, itu hal yang biasa, hal yang harus dihadapi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan di atas muka bumi ini. Kenapa? Ketika ada kebaikan pasti ada kejahatan. Siapa yang berbuat kebaikan pasti ada yang berbuat kejahatan. Tapi ingat, setiap kejahatan itu pasti akan Allah hancurkan semuanya. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang pasti akan Allah hancurkan di dunia wal akhirah. Nah, oleh karena itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Yayasan Al-Mukarramah masih ada. Ya, sudah berapa lama majlis tak ada ini? Bro, berapa lama sudah tak ada majlis ini? Sejak corona. Ya, sejak corona itu nggak ada lagi majlis. Betul. Berapa lama? Alhamdulillah masih kembali lagi majlis. Saya ini belum lagi hadir di majlis belakang ini. Salat kubro dan tasbih. Semenjak corona sampai detik ini belum lagi acara-acara. Masya Allah. Nah, ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan ketika kita telah mendapatkan tempat yang terbaik? Cuma satu, istiqomah. Nah, istiqomah ini yang penting dan itu berat. Bagaimana kita ini sudah menjadi orang yang baik? Alhamdulillah, saya sudah dibersihkan dan sadar di majlis ini. Maka ketika dia sudah sadar di majlis itu, maka dia harus tidak mendapatkan keenakan, merasakan enak yang sangat luar biasa. Maka istiqomah yang diperlukan. Istiqomah. Ini saya melihat ini Al-Mubarak, majlis Maulid Al-Mubarak. Ini istiqomah orang-orangnya. Tidak bertambah, tidak berkurang. Masya Allah. Ya, dari tahun 2010 ini udah kenal sama wajah-wajah itu. Sampai detik ini 13 tahun wajahnya nggak berubah, ini aja orangnya. Sampai sudah tua. Pak Nata, Pak Haji Nata, Masya Allah. Istiqomah, walaupun orangnya sedikit tapi masih ada. Saya kira ini sudah bubar, sudah gara-gara corona. Tapi alhamdulillah masih ada, masih bagus. Ya, orang-orangnya juga masih ada. Satu orang itu hilang mana? Mana satu orang yang hilang? Siapa? Ilham, Arham. Pulangkan dulu dia. Pada di belakang. Lama gak ketemu ini. Bisa kawin? Belum kawin lagi. Dulu ada anak-anak perempuan kawin kan? Belum kawin lagi. Masya Allah. Nah, ini istiqomah. Ya kan istiqomah kan kawin, ayah juga. Istiqomah kawin. Nah, ibadah Allah yang dirahmati Allah, istiqomah ini yang penting. Di mana kita duduk di majelis, oh saya ini berada di Yayasan Al-Mukarramah, maka kita harus istiqomah di situ. Ketika kita menjadi orang istiqomah, maka insya Allah apa yang kita harapkan untuk menjadi orang baik itu kita dapatkan. Tapi kalau kita nggak istiqomah, berguru di sini sebentar, berguru di sini sebentar, guru di sini sebentar. Akhirnya apa? Gurunya yang disalahin. Ini banyak yang terjadi. Guru di sini, pindah di sini. Guru sana itu nggak betul. Guru ini begini. Pindah guru di sini. Nanti dia pindah lagi guru lain, yang kedua itu disalah-salahin dia. Nah, ini ya orang yang tidak istiqomah dan orang yang
tidak akan mendapatkan kebaikan. Yang ada nanti takutnya adalah mengadu domba guru sama guru. Guru sama guru diadu domba. Nah, makanya oleh karena itu kepada pengurus yang baru ini, ya, yang dipimpin oleh siapa? Bapak Anwar, Masya Allah sudah dibuatkan apa namanya itu SK-nya. Nah, makanya yang diperlukan itu istiqomah. Istiqomah dalam bagaimana dia bertanggung jawab untuk menjalankan keberadaan Yayasan Al-Mukarramah ini, sehingga Al-Mukarramah ini semakin berkembang, semakin bagus di mata masyarakat, juga makin bagus dan bermanfaat untuk semua manusia umat Rasulullah yang ada di kota Balikpapan pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kenapa kita ini berada di awal tahun baru Islam? Maka yang diperlukan karena kita kepengurusan yang baru, maka harus ada perubahan yang baru. Apa yang harus kita rubah? Yang kita rubah adalah diri kita ini. Bukan yang sudah ada ini mau kita rubah semuanya, ribut akhirnya. Apa yang kita kurang kita tambah. Yang sudah ada kita pertahankan, yang kurang kita tambah. Dan kita harus merubah diri kita menjadi orang yang baik. Lebih. Maka Yayasan Al-Mukarramah bukan hanya sebatas dia untuk orang-orang narkoba dan sebagainya, tapi lebih daripada itu manfaat untuk masyarakat Kota Balikpapan. Ada manfaat yang besar. Kenapa bulan ini adalah bulan kita berhijrah? Apa hijrah itu? Hijrah adalah kita ingin berubah. Berubah kemana? Berubah dari jelek menjadi baik. Berubah kita ini. Jangan sampai kita ini duduk di majelis, tapi syariat kita lupakan. Jangan sampai. Ya. Belajar di sini, nanti belajar tempat lain lagi, belajar lagi tempat lain, tapi tidak bersyariat. Tapi saya sering menyampaikan ini di mana-mana karena ini zaman yang sangat menakutkan. Nah, bagaimana kita ingin merubah diri kita menjadi orang baik? Bawalah Yayasan Al-Mukarramah ini menjadi terbaik dalam syariatnya, dalam tarekatnya, dalam hakikatnya. Dibawa ke jalan yang baik. Ya. Berhakikat tapi dia harus bersyariat. Jangan sampai dia ini orang yang berhakikat tapi tidak bersyariat. Sering saya sampaikan, orang yang ingin mendapatkan mutiara ada di dasar lautan. Bagaimana dia ingin mengambilnya? Maka dia mempersiapkan diri. Dia harus olahraga, harus belajar berenang. Dia harus mempersiapkan dirinya dengan oksigen dan sebagainya. Dia harus diawas belajar dulu berenang. Kalau tidak banyak berenang mau menyelam mati. Betul. Nah, itulah syariat dan tarekatnya. Ketika dia menyelam, dia mendapatkan pandangan yang indah luar biasa di lautan itu. Sampai dia ke makrifat, sampai dia bertemu dengan yang namanya mutiara. Pertanyaannya, apakah dia berdiam di lautan itu, memandang mutiara, atau cepat-cepat kembali ke daratan? Kalau dia hanya berdiam di hakikat di makrifat itu, berdiam saja di makrifat, mati dia. Dia pasti akan mati, 2 jam, 3 jam mati. Maka kalau ingin selamat, cepat-cepat dia kembali ke daratan, maka dia akan selamat. Kalau orang yang bermakrifat tapi tidak bersyariat, maka ujung-ujungnya dia pasti akan tersesat. Tersesat. Hati-hati kita. Jangan sampai seperti Pak Ibu bilang, membuat syariat sendiri dia. Ini namanya dia membuat syariat sendiri. Dia menafsirkan Al-Quran sendiri. Dibuat sendiri syariat itu. Dia buat tafsirkan sendiri semuanya. Akhirnya dia semua maunya buat hukum. Akhirnya membahayakan. Nah, kita juga hati-hati jangan membuat hukum sendiri. Oh, aku ini sudah makrifat, dah hakikat. Enggak perlu sholat. Banyak. Tapi bukan di Balikpapan, di Samarinda. Di Balikpapan ini orangnya bagus semua dulu. Ya, rajin sholat semua. Bukan di sini, tapi di Samarinda.
Banyak itu. Tapi kalau saya ke Samarinda, saya katakan banyak orang yang tidak sholat itu di sebelah mana? Di balik balik. Nah ini yang terjadi. Maka kita ingin menjadi orang yang terbaik, bagaimana? Kepada manusia kita jadi orang yang baik. Dan bagaimana hubungan kita kepada Allah harus baik juga. Kita membantu orang bagus, tapi kita sendiri orang yang gak bagus di hadapan Allah. Hati-hati dengan suatu pemikiran. Itu namanya itu pasukan liberal. Mereka itu mengatakan banyak menuju surga dan banyak jalan menuju surga. Artinya kalau ingin menuju surga, nggak perlu juga sholat, nggak perlu juga dengan zakat, puasa, nggak perlu juga berbuat baik saja sama manusia, sudah itu masuk surga katanya. Kenapa? Belum tentu juga kita sholat, puasa, zakat diterima Allah katanya. Nah ini ada juga yang berpikiran kita sholawat saja, jangan sholat. Kenapa? Sholawat diterima Allah, sholat belum tentu diterima Allah. Nah, ini banyak yang berpikiran demikian. Hati-hati. Kita ini mau ikut siapa? Mau ikut Rasul atau orang-orang sekarang? Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikutin Rasul. Kenapa? Jalannya Rasulullah sudah jelas yang diridai oleh Allah. Tapi kalau jalannya orang yang gak jelas, manusia zaman saat ini gak jelas orangnya, kita ikutin. Nah, apakah ini benar atau enggak? Sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah atau tidak? Kalau dia enggak sesuai dengan ajaran Rasulullah, kita ikutin dia. Dia sesat, kita cari itu sesat. Kita bayangkan bagaimana itu Al-Zaitun berbanyaknya. 100.000 lebih orang. Muridnya itu yang tersesat, disesatkan dan otaknya sudah dicuci semua. Nah ini yang menakutkan. Makanya oleh Kiai Maruf Amin supaya cepatnya orang dimasukkan penjara, kalau tidak berbahaya. Kenapa? Lebih banyak lagi orang yang disesatkan oleh dia. Nah, oleh karena itu ibadah Allah yang dirahmati Allah, kembali kita dalam memperingati tahun baru Islam ini. Mari kita merubah diri kita. Ya, kita merubah diri kita. Yang kita rubah bagaimana hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi mengingat apa tujuan Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini. Ingat, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah sudah meyakini bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala itu adalah untuk menyembah kepadanya. Ingat, menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Imam Ibnu Abbas mengatakan ay liya'rifun, untuk mengenal kepada Allah. Makanya ibadah itu apa? Disampaikan oleh ulama, apakah ibadah itu? Ibadah adalah al-mahabbah ma'al khudu', cinta yang disertai dengan taat. Itu namanya ibadah. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan liya'rifun, untuk mengenal kepada Allah. Untuk mengenal kepada Allah itulah tumbuh rasa cinta. Mengenal kepada Allah itu harus ma'rifat. Tapi tujuan ma'rifat itu apa semuanya? Adalah untuk kesempurnaan kita beribadah. Tujuannya adalah dalam penyembahan kita kepada Allah, sholat. Nah, ulun dulu belajar apa? Belajar sholat. Belajar hakikat ma'rifatnya. Belajar apa? Belajar sholat. Kenapa tujuan hakikat ma'rifat itu adalah kesempurnaan sholat. Siapa yang takbir, siapa yang rukuk, siapa yang sujud, siapa yang membaca, la qadirun, wala ilmun, wala hayyun, wala sami'un. Kita ini bukan kita yang bergerak, bukan kita semuanya. Dan semua itu kembali ke dalam sholat kita. Siapa yang kita hadapi? Apakah
Apakah dinding yang kita sembah? Mas sebagai mengatakan kau sembah siapa? Kalau orang udah menikmati, kau sembah dinding. Dinding yang kau sembah, oh aku sembah Allah. Allah yang mana kau sembah? Akhirnya dia tak mau sholat. Ujung-ujungnya apa? Mengajak orang berdebat tidak sholat. Banyak tuh lo ketemu itu di mana itu? Samarinda. Di Samarinda lo ketemu. Siapa yang harus sembah? Allah. Allah yang mana harus sembah? Nah, seperti itu. Sembah Allah, kenal Allah itu memang Imam Abbas berkata liya'rifun. Untuk mengenal kepada Allah itu bagaimana caranya? Caranya adalah sembah Allah, sebenar-benar menyembah, maka akan mengenal kepada Allah. Kenapa? Kita tidak akan mengenal Allah kecuali Allah yang akan mengenalkan dirinya dengan kita. Ya. Maka ditanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Kaifa arafta rabbuk?" Bagaimana kau mengenal Tuhanmu? Araftu rabbi bi rabbi. Nah, itu. Bagaimana hai Sayyidina Abu Bakar kau mengenal Tuhanmu? Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku karena Tuhanku yang mengenalkan padaku. Kenapa? Dengan futuh, dengan ilmu, dengan taufik, dengan hidayah, dengan inayah yang Allah berikan, maka situlah kita mengenal kepada Allah. Situ kita mengenal kepada Allah. Ketika sudah mengenal kepada Allah, tumbuh mahabbah dalam diri kita. Ketika orang sudah ada mahabbahnya kepada Allah, maka dia beribadah itu betul-betul karena Allah. Tapi kalau orang belum pernah mahabbah, maka ya ibadahnya cepat bosan. 2 hari sholat, 3 hari hilang. Maghrib, isya, sholat, subuh, zuhur, asar hilang. Kenapa? Sholat itu dia semau dia mau, kapan dia mau sholat. Saatnya tidak mau, tidak mau sholat. Ada juga orang lagi susah, dia sholat. Banyak seperti ini, lagi susah, duduk majelis. Lagi ada masalah, duduk majelis. Ketika selesai masalahnya, dapat rezeki banyak, lupa majelis, lupa Allah, lupa Rasulullah. Akhirnya begitu agak susah, ekonomis diatur sebagainya, bangkrut, duduk di majelis, sholatnya rajin, zikirnya tidak bergerak dari majelis sampai isya. Begitu sudah bagus, sudah usahanya lancar lagi, lupa dengan majelis, lupa dengan Allah, lupa dengan masjid, tinggal sebabnya. Ya itulah kumpul. Kenapa? Karena tidak timbul dari mahabbah. Nah, oleh karena itu ibadah Allah yang dirahmati Allah, ayo kita merubah diri kita dalam kita beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah itu karena rasa mahabbah kita kepada Allah. Jadi ini wajib tanamkan dalam jiwa kita adalah menumbuhkan mahabbah kita kepada Allah. Nah, ini tujuan kita dalam hidup kita itu adalah untuk menyembah kepada Allah, bukan yang lain. Kita ini hidup di dunia ini bukan untuk main-main. Karena sebagian manusia hidup di dunia ini main-main. Makanya ketika mereka menganggap hidup ini cuma permainan saja, akhirnya mereka berkeyakinan nanti ini aku mati, sudah aku nggak akan kembali kepada Allah. Kenapa? Mereka akan didebu-debu semuanya, sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Ini orang yang seperti ini yang paling bahaya di dunia ini. Kenapa? Kalau dia sudah merasa dirinya nanti menjadi debu-debu, maka dia akan membuat kezaliman dan tidak akan ada balasan atas kezalimannya itu. Kenapa? Ketika dia mati selesai. Nah, ini yang ditanamkan orang-orang liberal, orang-orang yang ingin menjadikan kita ini tidak bertuhan. Sehingga apa? Kita ini makhluk sama binatang. Maksudnya binatang itu kan kalau mati selesai. Betul? Binatang itu hidup semaunya. Karena hidup binatang itu cuma 2. Cari makan, tidur. Itu saja. Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tapi ingat, ada rahasia yang luar biasa. Secara zahir kita menganggap binatang itu makan dan minum.
Makan dan tidur, tapi ingat, binatang itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Binatang itu yang kita lihat, mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di atas muka bumi ini semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik binatang, pohon-pohonan, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehidupan kita ini jangan dijadikan sebagai permainan. Kenapa? Kalau kita jadikan ini permainan, karena hidup kita tidak ada bedanya dengan binatang. Dan dia merasa bahwasanya kita ini mati, selesai. Tidak ada pertanggungjawaban. Makanya kan ada itu. Dia menyatakan itu. Apa namanya itu? Bahwa yang namanya azab kubur, nanti azab di akhirat itu hanya sebatas dongeng saja katanya. Itu tiga dongeng yang notabene kita ini belum pernah lihat. Pernah belum lihat orang di kubur? Belum pernah. Tapi orang yang beriman dia meyakini pasti akan ada nikmat kubur dan azab kubur. Tapi bagi orang yang imannya lemah, dia mengatakan tidak ada itu. Nah, kalau dia tidak ada, masuknya ke kuburan dulu. Karena dulu, di zaman dulu ada orang seperti itu. Di Madura. Ada di Madura. Dia tidak meyakini ada nikmat kubur, ada azab kubur. Kata para kiai, kalau begitu kita coba. Baik, kita coba. Bagi masyarakat, gali. Digali itu tanah. Ya, seperti kuburan. Dibakar kayu, peti itu, dibakar petinya, dia dimasuk, bawa ke selang. Ada oksigennya, ada talinya. Nanti kalau tali ini bergerak-gerak, tali digali lagi. Nanti kalau belum bergerak-gerak kali ini, jangan digali lagi. Sudah, akhirnya terjadi, dilakukan, akhirnya tanah digali, dibakar peti, dimasukkan peti itu, dan dia dalam peti itu. Dibakar selang, jadi dia bisa bernapas. Baru ditutup, selesai, tali itu sudah bergerak-gerak. Apa yang terjadi? Digali lagi itu orang, Masya Allah, yang putih hitam belah, dan lidahnya terputus. Tangan menjadi kaki, kaki di atasnya. Ini dia berjalan begini. Kaki itu apa? Ini kaki di atas pundak. Itu yang cerita guru saya, langsung yang melihat orangnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia tidak percaya ada azab kubur. Langsung diazab. Nah, ini. Makanya oleh karena Allah Jalla wa Ala memperingatkan kepada mereka, apa hasibatum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina turja'un. Apakah kalian mengira, hai manusia, kata Allah, innama khalaqnakum abasan, kami menciptakan kalian ini dalam bermain-main saja di dunia ini? Tidak, kata Allah. Dan kalian tidak kembali kepada kami, kata Allah. Tidak. Kalian pasti akan kembali kepada kami. Kita semua ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini. Ya, yang lain Allah firman ayasabul insan ayyusaka sudah. Apakah manusia itu mengira dia itu biarkan saja? Nah, biarkan saja dia. Dengan tidak bertanggung jawab, nah, kita semua akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih banyak bertanggung jawab itu para pemimpin. Baik pemimpin rumah tangga, baik itu pemimpin majelis, baik itu pemimpin pesantren, baik itu pemimpin suatu daerah, bahkan lagi pemimpin suatu negara, semua itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemimpin baru, maka dia harus siap-siap. Ya. Tapi ingat, pemimpin yang terbaik
Yadkhul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Pemimpin yang betul. Dan pemimpin yang ugal-ugalan memanfaatkan sesuatu. Nah, ini hati-hati. Ada majlis al-mukarramah. Oh, ini sumber duit ini. Ini bisa kujual ini al-mukarramah ini. Oh, ada majlis al-mubarak, bisa kujual di majlis. Kapan? Kapan ini kita pilkada? Kapan pilkada ini? Tahun depan. Dan sekarang sudah siap. Pak, berapa? Saya punya majlis apa? Majlis al-mukarramah. Berapa jumlahnya? 5.000 orang. Siap mendukung Bapak. Dan begitu, siap mendukung Bapak. Oh, begitu berapa? Satu orang 500 saja, Pak. Saya siapkan dukungan KTP semuanya. Diambil KTP semuanya, siap. Cuk. Diambil, ya dikasih orang 100.000 aja. Senang udah kita ingat 1.000. 1.000 KTP diambil ya semuanya, 1.000 semuanya. Memanfaatkan majelis untuk bisnis di dunia ini. Ini yang hati-hati kita. Ini hati-hati kita. Makanya oleh karena itu ibadah Allah yang dirahmati Allah, setiap pemimpin akan bertanggung jawab kepada apa yang ia pimpin. Maka ini berat. Berat. Maka harus betul-betul melangkah itu harus dimusyawarahkan berjamaah. Duduk, bagaimana ini? Oh, ini kita harus begini. Ya, lebih baik kita bagaimana kita membuat suatu gerakan-gerakan yang bagus. Ya. Caranya bagaimana? Oh, kita membina rohani jasmani. Ya, kita harus bergerak membantu umat Nabi. Ya, kalau bisa kita ini tanpa biaya. Ya, kalau kita pun adakan patungan untuk iuran, ya silakan iuran ini untuk maslahat kita bersama. Oh, nanti kita apa? Buatkan fardu kifayah. Bagaimana fardu kifayah ini? Kalau ada anggota kita yang meninggal, kita ramai-ramai nanti ngurusnya. Dan begitu. Oh, kita ingin ada gerakan baru. Bagaimana? Gerakan membumikan Al-Quran di Al-Mukarramah. Kalau siapa yang tidak pandai baca Al-Quran, diajarkan baca Al-Quran. Oh, anak-anak kita ini tidak bisa begitu. Diajarkan anak-anak kita ini bagaimana caranya bisa baca Al-Quran. Nah, itu. Kenapa? Itu membina jasmani dan rohani. Membina semuanya. Jasmaninya dibina, rohaninya dibina. Ini yang apa tujuannya adalah untuk kebaikan semuanya. Nah, itu semuanya kembali kepada pembina dan ketua. Nah, pembina dan ketua ini yang akan menggerakkan semuanya. Apalagi kata guru, kita tidak ikut politik. Ya, tidak ikut politik. Ya, kita ini capek di politik ini. Kita dukung mati-matian. Kalau di sana mati-mati kita dukung fatwa ulama, kesian ulama sudah berjuang. Ujung-ujungnya bagaimana? Ulama yang dikriminalisasi, disusahkan, dia yang senang-senangan. Tapi yang namanya perjuangannya begitu. Ya. Kita ini mau melawan arus yang deras, terpelanting. Akhirnya banyak-banyak yang ikut. Berubah haluan. Ini makanya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan bahwa Yayasan Al-Mukarramah tidak ikut politik. Itu terus besar-besar berubah ya. Buat suatu peraturan besar. Pertama, kewajiban taat kepada Allah dan Rasul. Buatkan suatu undang-undang Yayasan Al-Mukarramah. Peraturan Yayasan Al-Mukarramah. Apa pertama? Siap taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, siap taat kepada pemimpin. Baik itu pemimpin negara, pemimpin apalagi ini ibu kota, ini kita ibu kota. Jadi ibu kota. Oh, jadi ibu kota. Taat kepada pemimpin ibu kota, taat kepada ketua, taat kepada pembina. Begitu. Apalagi dibuat wajib berakhlak yang baik. Jangan sampai berpakaian Al-Mukarramah. Namanya saya sedang Al-Mukarramah, tapi mabuk. Kita jalan. Kamu siapa ini? Saya ini orang Yayasan Al-Mukarramah pengajian, tapi mabuk.
Samarinda ada. Sini bagus saja. Mabuk dia. Nah, ini yang merusak, menjelekkan Yayasan Al-Mukarramah itu sendiri. Ya. Ini harus berbuat baik. Berbuat. Kenapa nanti ini pemimpin dan pembina akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti dia berhujah, ya Allah, kami sudah membina mereka. Tapi merekanya yang tidak mau dibina. Mereka yang keluar dari perintah kami. Kita dibuat begitu. Peraturan ini dibuat. Akhirnya ujungnya ketika anggota apa namanya di sini? Majelis jamaah. Jamaah ini mengingkari apa yang sudah ditetapkan, maka kami tidak bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Ini berat tantangannya. Kita pasangan, ya Allah, kami sudah beraturan kepada mereka. Kami sudah buat taat pada Allah dan Rasul. Sholat 5 waktu. Puasa Senin Kamis kalau bisa. Puasa Senin Kamis kalau bisa. Nanti banyak yang bubar begini. Keluar semuanya. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Ini pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah. Kenapa kita ingin ngajak orang baik? Ya pelan-pelan. Dulu saya ini baru tobat dulu, udah suruh masak Senin Kamis. Pelan-pelan. Ada jenjangnya. Salawatnya harus sekian banyak. Zikirnya harus sekian banyak. Harus dibuat. Dibuat peraturan seperti itu. Taat kepada orang tua, itu dibuatkan itu semuanya. Jadi ada landasan bahwa yayasan ini punya landasan yang baik untuk membina jasmani dan rohani kita. Bukan kita hanya duduk majas yayasan, ya sudah duduk kita, nanti tidak ada apa-apa. Tidak ada anggaran dasar yang harus ada. Jadi ada anggaran dasar Yayasan Al-Mukarramah itu, dan semua yang bergabung harus taat kepada ini. Kenapa? Itu untuk kebaikan kita semua. Bukan untuk kebaikan guru, bukan. Bukan untuk kebaikan pembina atau bukan untuk ketua atau yang sepuh-sepuhnya, bukan. Tapi semua adalah untuk kita semua. Semua untuk kita. Dan mendidik itu memang harus tegas. Gak boleh kita lambai-lambai. Ini mendidik. Nah inilah apa yang kita harapkan adalah untuk adanya perubahan yang lebih menjadi baik. Ini berubah karena mumpung kita berada di tahun baru Islam ini, maka kita ingin menjadi orang yang baik. Ya, karena di dunia ini kita bukan hanya sebatas untuk bermain-main saja, tapi kita hidup di dunia ini mencari amal, dan amal yang terbaik itu adalah ahsanul amalah. Allah hanya menerima amal yang terbaik. Ingat, kita ini camat, calon mati. Kapan nih? Ya, enggak tahu. Bisa pulang dari sini kita mati, kita belum tahu. Atau 2 hari lagi kita mati, kita belum tahu semuanya. Dan setiap kita mati, kita masuk ke alam kubur. Siapa yang menyelamatkan kita? Ada beberapa yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Yang pertama apa? Amal yang terbaik yang kita lakukan. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita. Yang paling banyaknya, paling betul sedekah. Ya. Kenapa ahli kubur itu kadang-kadang mereka itu ingin kembali lagi, Rabbi laula akhatani ila ajrin qarib fa asaddaq. Ya Allah, kau kembalikan aku hidup aku sebentar dunia ini, aku ingin bersedekah. Sedekah itu yang paling bagus. Sedekah, perbanyak sedekah. Kenapa? Akan menjauhkan daripada azab kubur. Ketika nanti dia mati, dia masuk alam kubur, dia amalkan dia amal kebaikannya. Al-Quran yang dia baca, syafaat untuk dia di alam kubur. Yang kedua apa? Yang kedua adalah doa kedua anak kita. Kedua anak-anak kita yang ada anak, yang itu yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Tapi anaknya bagaimana dulu? Kalau anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, anaknya ahli ibadah, dan pasti anaknya mendoakan orang tuanya. Alhamdulillah. Tapi kalau punya anak-anaknya
nggak kenal Allah. Anaknya sholat nggak pernah, baca Al-Quran nggak pernah, majlis nggak pernah. Kemana anaknya? Nongkrong, lagu gitar, ke kafe, ke kafe nongkrong kerjaannya. Nongkrong yang kagak jelas. Kalau nongkrong di majlis Al-Baqarah mah bagus, tapi nongkrong yang tempat yang lain nggak betul pengongkronnya. Main perempuan, nongkrong sama perempuan. Bapaknya mati saja nggak datanginnya. Nangis dalam kubur, mata warisan bapaknya banyak, direbutinnya. Bahkan belum mati bapaknya ditarik, tak warisan kemana? Ini yang ujung-ujungnya apa? Nangis orang tua di alam kubur. Tidak ada doa dari anak. Tapi ingat, kita masih satu lagi di harapan kita. Sebenarnya banyak masih. Apa itu? Doa saudara kita kaum muslimin. Itu yang kita harapkan. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ini doa umum, dibaginya ramai-ramai. Siapa yang dapat? Bagi ramai-ramai. Kalau doa anak kita satu begitu, banyak. Tapi kalau dapatnya satu orang muslim berdoakan amin, berapa orang yang ada itu dia dapatnya yang kenal sama dia. Tapi yang itu adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan saudara-saudara kami yang dia kenal. Nah, ini yang pentingnya kita berbanyak saudara. Ya. Saudara kita, Pak Haji, dikenal teman di majelis. Anda saudara dunia akhirat. Kalau dulu sekumpul tuh gitu tuh, dipersaudarakan. Kamu walaupun dia bukan apa-apanya, bukan kakak beradik, tapi dipersaudarakan. Kamu dipersaudarakan. Saudara apa? Dunia akhirat. Nah, inilah yang akan mendoakan kita. Atau banyak teman kumpul, Ustaz, guru, tolong doakan saya. Kalau kita doa, maka doa yang paling bagus, Allahumma firli wali walidayya, Allahumma fir lana wali walidina, wali auladina, wali masyaikhina, wali man ahsana ilaina, wali man awsana bidu'a. Ini dia. Ya Allah, ampunkan kami, ampunkan kedua orang tua kami, ampunkan anak-anak kami, ampunkan guru-guru kami, ampunkan orang yang berbuat baik sama kami. Berbanyak berbuat baik sama ulama. Kenapa? Ulama yang tahu dia doakan orang yang berbuat baik. Ada guru, kasih baik, berbuat baik sama guru. Kenapa? Guru akan doakan kita. Waliman ahsana ilaina, dan orang yang berbuat baik kepada kami ini. Waliman awsana bidu'a, dan orang yang sering mendoakan kami. Orang yang minta doa kepada kami. Adik, tolong doakan saya. Insyaallah kita doakan. Jadi itu pesan doa. Jadi orang yang minta pesan doa sama kita, kita masuk doa. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah, ini yang harus kita kejar. Itulah yang akan mengharapkan kita selamat di alam kubur. Doa kita untuk sini. Misalkan dia tidak punya anak, maka perbanyak saudara. Saudara di majelis, guru yang ulun anggap sebagai orang tua, dia ulun. Makanya di tengah malam gurunya berdoa, ya Allah, ampunkan anak-anak hamba. Allahumma firli walidayya wali auladi, ya Allah, ampunkan orang tuaku dan anak-anakku. Nah, maka guru sekumpul itu kan banyak mengangkat anak. Yang tertanak. Nah, dialah mendapatkan doa dari Allah. Nah, ini yang akan memenangkan kita di alam kubur. Dan Allah telah mengatakan, kau akan kembali lagi kepada Allah. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu yang dilakukan nanti kita dihisab oleh Allah. Habis dihisab, kita akan dikisos di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diadili. Dan yang paling banyak bersaksi itu siapa? Nanti yang bersaksi itu Rasul,
Ya. Dan guru-guru kita yang akan bersaksi, yang akan menyelamatkan kita. Maka kata guru, ya Allah, itu muridku. Karena guru mendapatkan syafaat nanti 70 orang. Bahkan dua yang lain, seorang guru itu memberikan syafaat sebanyak bintang yang ada di langit. Makanya guru itu akan beri syafaat kepadanya. Beri syafaat. Kalau orang soleh kepada keluarganya saja. Kalau orang yang mati syahid kepada keluarganya saja, di keluarganya yang dibantu. Tapi guru murid-muridnya yang dibantu. Sering murid kemana? Masya Allah. Ini akan memberikan syafaat nanti. Setelah itu kita akan berhadap kepada Allah. Tidak ada yang akan bisa mampu. Kita ini diberi Allah. Di dunia ini kita bisa bermain bersyakidah. Tapi tidak ada Allah kita tidak bisa. Tidak akan bisa kita bohong dan sebagainya, tidak bisa. Karena yang bicara itu siapa? Tangan yang bicara, kaki yang akan bicara, telinga yang akan berbicara. Mulut ditutup, tak bisa bicara mulut. Tangan yang akan bicara, telinga bicara, kaki yang akan berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bumi pun akan berbicara. Nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi yang bersaksi dan kau maksiat yang di depanku, kuliah. Buminya akan bersaksi dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, bumi juga akan bersaksi kepada Allah ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi. Tangan kita, mulut kita semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ibadah Allah yang dirahmati Allah, kita berada di tahun baru Islam ini. Yuk mari kita berusaha merubah diri kita. Kita berubah untuk menjadi orang yang baik. Dan kita berharap adalah ketika kelak nanti kita menghadap kepada Allah, kita membawa amal yang terbaik di hadapan Allah. Ini yang ketiga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dan Allah akan bangkitkan lagi, hidupkan kembali ke manusia semuanya. Untuk apa? Untuk menguji siapa amal yang paling baik di antara kita. Amal yang paling baik yang Allah terima. Amal yang paling baik. Nah, untuk mendapatkan amal yang baik itu, tentulah kita harus menyempurnakan amal kita. Untuk menyempurnakan amal, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Nah, ini yang kita paham. Bagaimana dia mau amalnya sempurna, dia nggak tahu hukumnya, nggak tahu tata caranya, dia nggak tahu. Maka kadang amal kita tertolak. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita kerjakan saat itu. Nah, ini yang perlunya untuk belajar. Makanya dicatat kaki dulu, catat lagi setiap anggota atau jamaah Al-Mukarramah wajib belajar. Belajar apa? Ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak. Makrifat, hakikat, makrifat adalah tujuan adalah akhlak. Belajar ini semuanya, insya Allah selamat dunia akhirat. Ketika kita mengharap kepada Allah, amal kita disempurnakan, maka amal itu amal yang terbaik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah ridha kepada kita. Ketika Allah ridha, maka kemanapun kita akan pergi akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ini yang perlu kita lakukan. Maka alhamdulillah Yayasan Al-Mukarramah ini sudah berbuat kebaikan-kebaikan untuk membina masyarakat Kota Balikpapan ataupun sekitarnya untuk menjadi orang yang baik, dan insya Allah majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketua pimpinan-pimpinannya dan ketua yang baru semoga dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, futuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga jemaahnya diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
diberikan istiqomah di dalam majlis yang mulia ini, dan mereka diberikan hidayah sehingga berada di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya arhamar rahimin, nas'aluka salatan fid din wal akhirah. Allahumma ya Allah, Allahumma salli sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma thabbit ummat sayyidina Muhammad 'ala al-iman wa anqidh zulmatil qubur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ini dapat kami sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat dirahmati Allah, dengan dibacakan doa tadi maka selesailah acara kita malam ini. Dan kami mohon maaf sekiranya dalam rangkaian acara ada tersilap kata atau perbuatan yang tidak mengenakan atau yang membuat para jamaah, para hadirin yang tersinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita bersama menutup acara malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.